جھٹکا دیا، دوڑ کے حضور کی جالی کو پکڑا، اس نے پھر جھٹکا دیا پیچھے، کہا میں مضبوط کلائی کا بندہ، پرانا چاول تھا، اس نے کوشش کی ہاتھ نہ چھڑا سکا، کہا پھر اس نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور اس زور سے میرے ہاتھ پہ لاٹھی ماری کہ اس کے درد سے میں بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں۔ کہتا پھر مجھے ہوش نہیں تھا، میرے ساتھ کیا ہوا؟ کہتا لیکن تقدیر نے کرم یہ کیا، جیسی بے ہوش ہوا ہوں ادھر آنکھ بند ہوئی ہے، مقدر کی آنکھ کھل جاتی ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ ادھر گرا ہوں، ادھر حضور کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، میرے نبی نے ہاتھ پکڑا ہے، جہاں چوٹ لگی تھی اس جگہ پہ آقا ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یار درد ہو رہا ہے نا، بڑی چوٹ لگ گئی ہے، تب اتنا کہا حضور آنا چاہتا تھا، اس نے آنے نہ دیا، تو آقا فرما رہے تھے کہ پریشان کیوں ہوتا ہے، یاد تک آنے کے لیے لاٹھی کھانا پڑ جایا کرتی ہے، کیا تجھے اس کا دکھ ہے؟ کہا جب آقا نے اتنا کہا، کہا وہ لمحے تھے جب آنکھیں بند تھی، میں اس لیے آنکھیں بند کرتا ہوں کاش پھر سے وہ کھڑی آ جائے، پھر سے مصطفیٰ آ جائے، اور یار اس آنکھ میں جیتا ہوں، کہہ دے کہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ او بھائی خدا نصیب سے مدینہ لے جائے نا تو پھر مقدر کا دھنی سمجھنا اپنے آپ کو۔ اور میں لوگوں کو مشورہ یہ بھی دیتا ہوں، پاسپورٹ میں جانے کی سہولتیں ہیں تو ایک سفر حضور کے مدینے کا ضرور کریں، نوجوانی میں کرو، خدا کی قسم پھر دیکھو حضور کی جالیوں کا مزہ ہی کچھ ہو جائے، جاؤ تقدیر اگر لے جائے تو حضور کا مدینہ ہے۔ لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، اب تو جدید دور ہے نا، جسے 4 ورڈ انگلش کے آ جاتے ہیں نا، کہتا جی میں اللہ رسول کو مانتا ہوں، میں مسلک کے چکر میں نہیں پڑتا، میں آپ کے جھگڑے میں نہیں پڑتا ہوں، یہ تو مولویوں نے اپنے بنا رکھے، مولویوں نے اپنے نہیں بنائے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ صرف جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا۔ شکر ادا کیا کرو، اللہ نے ہمیں وہ طریقہ دیا ہے جو صحابہ کا طریقہ ہے، جو حضور کے اہل بیت کا طریقہ ہے، ہمیں اسی طریقے پہ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اور پھر بات جب حضور کے مدینے کی آ گئی ہے، کہاں چھیڑ کھولے ہیں یہ سو یار میں خوشبو کہاں تک ہے۔ یہ بات اس لیے بھی کر رہا ہوں میں کیونکہ میں حضور کے مدینے کی بات کر رہا ہوں تاکہ اللہ حافظ بلال صاحب کے والد کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دے۔ ہاں حضور کا شہر رب کو کتنا پیارا، قرآن میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، قرآن میں فرمایا گیا محبوب مجھے تیرے شہر کی قسم، باتیں ہونے لگی کس شہر کی قسم کھائی گئی، قرآن نے فیصلہ کر دیا وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کیونکہ اس شہر کی زمین پہ تیرے تلوے لگا کرتے ہیں، تو اس شہر میں رہتا ہے اس لیے مجھے شہر کی قسم ہے۔ پھر علماء نے اختلاف کیا یہ شہر مکے کی ہے، قسم مکے کی ہے کہ مدینے کی؟ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب تک حضور مکے میں رہے قسم مکے کی تھی، جب حضور مدینے میں آ گئے تو قسم مدینے کی ہو گئی ہے، قسم مدینے کی ہو گئی ہے۔ تو لوگ یہ بھی ایک نظریہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، اور ہمیں امام احمد رضا نے ایک نظریہ دیا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ وہ بالا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اپنے یہی ہندوستان پاکستان کے بارڈر پہ ایک بندہ اپنے انڈیا سے گیا حضور کے مدینے شریف، تو وہ خود کہتا ہے کہ جب میں حضور کے مدینے گیا نا تو وہاں پہ کچھ جانور ہے جیسے کبوتر ہے، بلی ہے، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اکثر لوگ وہاں کبوتروں کو بھی دانہ کھلاتے ہیں تو ویڈیو بناتے ہیں، تماشا بنا رکھا ہے یار، کم سے کم حضور کے شہر کے کبوتروں کے ساتھ تو یہ نہ کرو کہ انہیں چند دانے ڈال کے ان کی ویڈیو بنا رہے۔ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ حضور کے شہر کے کبوتر تمہارے تانوں پہ پلتے؟ خدا کی قسم ان کبوتروں کی سانسوں کا صدقہ ہے کہ جو تمہیں مدینے کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے، مقدر ہے ان کبوتروں کا۔ بھائی تم 8 منٹ کے لیے جاتے ہو دانہ ڈال کے ویڈیو بنا رہے ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شرم کر غیرت کر، کم سے کم وہاں تو جا کے خالص اللہ کے لیے نیکی کر لیا کر۔ وہ کہتے ہیں میں گیا نا مدینہ شریف، کھانا کھانے کے لیے بیٹھا نا، پہلے دن ایک بلی آ گئی، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا دیکھیں حضور کتنا پیار کرتے ہیں،
حضور ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، غور کریں آپ. کہتے ہیں جب میں پہلے دن کھانے کے لیے بیٹھا نا تو بلی آ گئی. میں نے سوچا میرے حضور کے شہر کی بلی ہے، میں نے اپنے آگے کا کچھ کھانا اس کو کھلا دیا. کہتے ہیں پھر دوسرے ٹائم میں آ گئی، میں نے پھر کھلایا. 3 دن آتے آتے بلی کو ہو گئے. پھر مجھے ایسا لگا کہ بلی مجھ سے مانوس ہو گئی اور میرے دائیں بائیں میری گود میں کھیلتی رہتی. کہتے ہیں میرے دل میں آیا یار اس بلی کو میں اپنے شہر میں لے جاؤں، اس بلی کو میں اپنے شہر میں لے جاؤں، کیونکہ یہ بلی مجھ سے محبت کرنے لگی ہے. وہ بڑے پیسے والا تھا، اس نے گورنمنٹ سے لکھت روپ میں اجازت لی، پنجرا بھی تیار کرا لیا. اور تیار کرانے کے بعد نا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ 3 دن کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا اس کو 7 دن مدینے میں رہنا تھا. 3 دن کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا اس کو لے کے جانا. جیسے اس نے یہ ارادہ کیا نا تو پھر بلی نے آنا بند کر دیا. جب بلی نے آنا بند کیا نا اس نے سوچا پتہ نہیں کہاں چلی گئی. پھر خیال آیا کہیں چلی گئی ہوگی. اس نے کاغذ تیار کرائے، سب کچھ کرایا. کہتے ہیں جب میں نے تیار کرا لیے کاغذ، اجازت بھی مل گئی کہ بلی کو لے جا سکتے ہو. کہتے ہیں پھر جب آخری رات تھی نا اور میں پہنچا ہوں نا حضور کی جالیوں کے پاس، میں جا کر کے بیٹھا، آخری سلام کرنا تھا. میں نے دیکھا بلی حضور کی جالیوں سے لگی بیٹھی ہے. مجھے لگا شاید یہ بیمار ہے اس لیے یہاں کے بیٹھ گئی ہے. وہ کہتے ہیں 3 دن پہلے جیسے دیکھا تھا اس سے زیادہ کمزور بلی ہو چکی تھی. کہتا میں نے سلام کیا، سلام کر کے آخری حضور کو میں کمرے پہ آ گیا. صبح چونکہ مدینہ چھوڑنا تھا اس لیے حضور کے روزے پہ گیا. اور جیسے ہی میں کمرے میں آ کر لیٹا، اللہ اکبر، آقا کریم میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں، میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں. میرے خواب میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ تیرا چہرہ تو ایسا نہ تھا، تو اتنے نصیب والا نہیں تھا کہ میں تجھے اپنا چہرہ دکھاتا، لیکن مجبوری میں آنا پڑا ہے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں آئے ہو؟ کہا دیکھ تو میرے شہر کی بلی نہ لے کے جانا، میرے شہر کی بلی نہ لے کے جانا. آقا میں نے اجازت لے لی ہے. فرماتے میرے آقا کہ تو نہیں جانتا ہے جس دن سے تو نے اپنے شہر لے جانے کی بات کی ہے اس بلی نے کھانا چھوڑ دیا ہے، پینا چھوڑ دیا ہے. تو آج مجھ سے کہہ رہا ہے میں آپ کے شہر کی بلی کو لے کے جا رہا ہوں. تجھے پتا ہے یہ 3 دن سے رو رو کے کہتی ہے محبوب تیری چوکھٹ سے نہیں جانا ہے، تیرے قدموں سے نہیں جانا ہے. یا رسول اللہ مرنا گوارا ہے، جدائی گوارا نہیں ہے. اور یار بتا تو سکی جسے جانور اتنے پیارے ہیں اسے کلمہ پڑھنے والے امتی کتنے پیارے ہو. اللہ سبحان اللہ، بہت آقا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. ارے منگتا تو ہے، منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. ہاں جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. اللہ توفیق دے اور حضور کے مدینے پہنچ جانا. کوشش یہ کرنا وہاں کی خاک مل جائے تو اسے چاٹ لینا. اس لیے کہ میرے محبوب نے فرمایا تھا صحابہ میری شہر کی مٹی میں شفا رکھی گئی ہے. وہ کہا تھا نا کسی نے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. شکر اللہ کا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سنی بریلوی بنایا ہے. نوجوان بس ایک بات اور کہہ دوں، آج چونکہ ایک باپ کے چہلم کے موقع پہ محفل سچی ہے. باپ اولاد کی زندگی میں اتنا بڑا کردار ہوتا ہے، اتنا بڑا کردار ہوتا ہے کہ اس کے انتقال کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے سر سے آسمان ہٹ گیا. زمین تنگ ہو گئی ہے. بیٹا کتنی دولت والا ہو، ثروت والا ہو، شان و شوکت والا ہو، باپ جب چلا جاتا ہے نا تو پھر بیٹے کچھ نہیں رہتے. بیٹے کچھ نہیں رہتے. باپ اولاد کے لیے ایک مضبوط درخت کی طرح ہوتا ہے. آپ نے بھاری درخت دیکھے ہوں گے کہ جو کتنی بھی کڑی دھوپ ہوتی ہے نا ساری دھوپ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اپنے نیچے بیٹھنے والے پر سایہ ہی کیا کرتے ہیں. اگر باپ چلا جاتا ہے نا تو پھر ایسا لگتا ہے جیسے سایہ ہٹ گیا. اب ہر دھوپ ڈائریکٹ آ کے پڑے گی، ہر دھوپ ڈائریکٹ آئے گی. باپ بہت بڑی دولت ہے. میں اس درد کو بیان نہیں کر سکتا جو باپ کے بغیر ایک بیٹا محسوس کر سکتا ہے.
बाप क्या चीज होती है, आज इस चीज का एहसास हाफिज बिलाल साहब और इनके भाइयों को होगा। मैं तो बस इतना बता सकता हूं आपको कि अगर बाप बिस्तर पे भी पड़ा है ना, तो औलाद के लिए वो एक चट्टान की मानिंद होता है। बिस्तर पे बड़ा बाप भी ना एक चट्टान होता है। औलाद की कमर की ताकत होता है बाप। जब वो चला जाता है तो फिर कमजोरी महसूस होती है। मैं जानता हूं, पहले भी एक मर्तबा उनके बेटे की बरसी के मौके पे आया था। बड़े अच्छे अखलाक के मालिक थे हाफिज बिलाल साहब के वालिद। मेरे महबूब ने फरमाया था, तुम्हारी सबसे बड़ी नेकी अच्छे अखलाक होती है। बड़े अच्छे अखलाक के मालिक, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, अखलाक की वो झलकियां उनकी औलाद में भी दिखाई देती है। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है कि बाप के असर अच्छे ही नेकी अच्छे कामों की आदतें अगर औलाद में दिखाई दें तो ये रब के करम भी से एक टुकड़ा करम का होता है। बड़ी बात होती है। बड़े अच्छे अखलाकों के मालिक, बड़े खुश मिजाज, और उलमा से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उनकी औलाद भी मोहब्बत करती है, और ये अपना अपना नसीब होता है। कुछ कहते हैं साहब ये मौलवी खाने और पीने वाली कौम है, लेकिन कुछ लोग इन्हीं को अपना जरिया मुआश और जरिया आखिरत भी समझते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, जो उलमा से प्यार करते हैं ना, मैंने यहाँ तक सुना है कि जो उलमा से मोहब्बत करेगा उसकी कब्र को अल्लाह रोशन फरमा दे। इसलिए कि देखो, मैं जो कुर्सी पे बैठा हूँ, एक मोटी सी बात है, मैं जो कुर्सी पे बैठा हूँ इसलिए नहीं कि मैं एक तुरक का बच्चा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं एक बड़े परिवार से हूँ, इसलिए कुर्सी पे मैं नहीं बैठा हूँ कि मेरा खानदान बड़ा है, इसलिए बैठा हूँ कि मैं आपसे हुजूर की बातें कर रहा हूँ। यही तो वजह है, सिर्फ यही वजह है कि मैं आपसे हुजूर की बातें कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये कुर्सी दी गई है। अब अगर कोई किसी आलिम से प्यार करता है तो वो सिर्फ इसलिए प्यार करता है कि उसके सीने में हुजूर का दिया हुआ दीन होता है, और उलमा हुजूर के दीन के वारिस होते हैं, तलबा हुजूर के घर के मेहमान होते हैं। मेरे मेहमान को कोई इज्जत दे, मेरा कलेजा ठंडा होता है। कोई हुजूर के मेहमान को इज्जत दे, मदीने वाला राजी होता है। और फिर जो मौत उन्हें मिली है, दुआएं मांगा करो अल्लाह ऐसी मौत दे। नसीबों से ये मौत मैसर होती है। वहां शमीम साहब, रमजान में पहली बात मौत आ जाए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? रमजान में मौत आ जाए, अरे मरना तो सभी को है ना। आए दिन अखबारात में छपता है, गाड़ी लड़ गई, अभी गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, 7 लोग जिंदा चले गए। ये भी एक मौत थी। शराब पी के नाली में गिरा, मर गया, ये भी एक मौत है। हंस रहा था, ठट्टे कर रहा था, हराम के लुक़मे खा रहा था, हिचकी आई, फत्ता लगा, मर गया, ये भी एक मौत है। वो खुदा की कसम रमजान में आ जाए, फिर जनाजा उठे, लोग कहते हैं हाजी का जनाजा, कोई कहता नमाजी का जनाजा, कोई कहता कि फला शख्स का जनाजा, कोई कहता ठेकेदार का जनाजा, कोई कहता जमींदार का जनाजा है, लेकिन कफन चीख चीख के कहता लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राफ़े खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला मुरादाबादी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ओ भाई, नसीब की बात है, अल्लाह ऐसी मौत दे, नसीब की बात। और ये तो अल्लाह का करम है कि मिट्टी सबकी अच्छाइयों और बुराइयां छुपा लेती है। कितने भी बड़ा पापी है, मिट्टी डाल के आओ, अल्लाह ने राज बंद कर दिए। कब खुलना? कयामत में। अच्छा था तो ये राज भी कयामत में खुलना है, और बुरा था तो ये राज भी कयामत में खुलना है। अल्लाह से दुआएं मांगा कर, अल्लाह ऐसी मौत दे के कब्र में हिसाब ना देना पड़े, वरना बड़ी मुश्किल खड़ी है कब्र की, बड़ी मुश्किल खड़ी है। यकीनन ये उलमा से प्यार या उनकी कोई नेकी तो थी जिसने इस मुबारक महीने में आखिरत के सफर की सादत बख्शी है। हाँ, आखिरत की सादत, सफर की सादत बख्शी है। याद रखिएगा, उलमा से प्यार करके अगर उनके एक वस्फ पे बात की जाए कि वो उलमा से बहुत प्यार करते थे, तो अगर इस पे आप गौर करें, हमारी कौम समझती नहीं
कहते हैं इसके मजे आ रहे हैं पर बड़ा मालदार हो रहे हैं। एक बंदा दिखा दो जो मदरसों से मदरसे वालों से प्यार करता हो और वो कभी भूखा सोया हो। एक घर दिखा दो। बेशक मेरी समझ से मेरे इल्म के मुताबिक मौलाना बिलाल साहब, मैं जितने लोगों को ऐसों को जानता हूँ जिन्होंने उलमा से प्यार किया है, अल्लाह ने उनकी रोजियों में बरकतें की। बेशक सुभान रोजियों में बरकतें की है। लोग हिसाब लगाते हैं, पता नहीं रातों रात कहाँ से ला रखा है, शायद ब्याज का धंधा होगा, सट्टा लगाता होगा, जो चैन से घर भी बैठा खा भी रहा है। जानते हो ये कितनी बरकतें, और ऐसी बरकतें कैसी मिला करती हैं, आप अंदाजा लगाइए। अगर दुनिया की बात मैं आपसे करूं, फरमाया गया जो अल्लाह के नाम पे किसी को एक देता, अल्लाह उसे 10 अता फरमाया करता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह तूर पे जा रहे थे, रास्ते में बंदा मिला, उसने कहा सुनो मूसा किधर जा रहे हो? कहा रब से बात करने के लिए। कहा तुम तो कलीम हो ना? कहा हाँ। कहा फिर मेरी भी एक अर्जी लेके चले जाओ। कहा क्या? कहा मेरी भूख इतनी है और मेरा आज तक पेट भर के मैंने खाना नहीं खाया है, रोजाना एक या आधी रोटी मिलती है, जाओ अपने रब से जाके कह देना एक दिन में मुझे मेरे हिस्से की सारी रोजी दे दी जाए, ताकि मैं एक दिन पूरा पेट भर के खा तो सकूं। ये तो एहसास हो जाए कि भरा पेट क्या होता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, मालिक तेरा वो बंदा भूखा रहता है, वो ये कह रहा है जितनी मेरे नसीब में रोटियां लिखी है इकट्ठी एक दिन दे दी जाए, ताकि मैं पेट भर के खा सकूं, उसके बाद भूखा मरना गवारा है। रब से मूसा ने कहा, रब ने एक दिन में उसको सारा रिस्क दे दिया, उसने पेट भर के खाया, जो बचा सारा खुदा की राह में खर्च कर दिया। उसने 10 दिया, अल्लाह ने फिर उसको 100 अता फरमा दी। उसने उससे 10 खाई, फिर उसने 90 खर्च कर दी, फिर अल्लाह ने उसका 10 गुना अता किया। कुछ दिन के बाद मूसा कलीमुल्लाह का गुजर हुआ। जब गुजर होता है देखकर दरवाजे पे भीड़ लगी है, कहते मालिक ये क्या मामला है? उसके हिस्से का सारा रिस्क दे दिया गया था, अब उसके दरवाजे पे भीड़ कैसी? रब फरमाता है मूसा बड़ा चालाक बंदा है, मैंने उसको जितना दिया उसने कुछ खा करके उसका जो बाकी था मेरे नाम पे दे दिया, और मेरा वादा है जो एक देता है मैं उसे 10 देता हूँ। का वो बढ़ाता गया, मैं भी बढ़ाता गया। का मालिक कब तक देगा? का जब तक वो देता रहेगा मैं 10 गुना उसको बढ़ा के ज्यादा देता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमत मुस्तफा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला मुरादाबादी। सुभान अल्लाह। ये कंडीशन है हमारी। और कहते जी तौहीद बयान करो, तुझे आती है तौहीद? अल्लाह पे भरोसा तेरा बता कितना पक्का है, वो बताओ ना हमें। रब की जात पे कितना भरोसा करते हैं? फसल अगर अच्छी हो जाती है ना लहला के, जब निकल का आता कहता अल्लाह का शुक्र है जमी और बड़ी हुई, करम है अल्लाह का भाई है। वो क्या कहते हैं जब वो बाल आने लगती है तो उसको क्या गोफा बोलते हैं, गमोंदा क्या बोलते हैं उसको, है गमोंदा। गमोंदा कहते हैं अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा लग रहा खेत। और जब पूरी बाल निकल आती है ना लोग कहते हैं यार पठान बड़ा खेत बढ़िया, मेहनत लगी है। भूल गया रब को। आप कह रहे तुझे पता कौन सी डाई डाली थी? हाँ कह रहा भूत बन गया खेत पे खड़ा खड़ा, जब तुमने इतना कहा था कि ये डाई का कमाल है, ये खाद का कमाल है, यूरिया का कमाल है, एनपीटीपीए इन चीजों का कमाल है, दवाई का कमाल है। रब नाराज हुआ, उसने कहा तुझे क्या लगता है बाल आ गई है तो मैं बदल नहीं सकता? वो गेहूं के बाल के अंदर दाने को सुखा देता है, फिर जहां 35 क्विंटल निकलना था वहां 5 क्विंटल जब आता है, कहता फसल मारी गई, कीड़ा लग गया, ज़कात नहीं देनी है, अल्लाह ने फसल मार दी। और यार जब फल निकल के आया था उस दिन तुझे दवा का नाम नहीं लेना था, डाई का नाम नहीं लेना था। अब बता किधर गई तेरी डाई, कहां गया तेरा खाद, कहां गई तेरी मेहनत? जब बाल निकली थी तब भी ये कहता खुदा ने दिया है, खुदा की कसम पिछले सारे नुकसानों को वो एक फसल के अंदर भरपाई करके पूरा करने की ताकत रखता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये कंडीशन है हमारी। उलमा से प्यार कतई नहीं और करेंगे भी नहीं, इन्हें नहीं देना। मौलवी साहब ने फोन कर दिया मदरसे के साहब गल्ला 3 बोरी लिख लो। 3 बोरी लिखी तो उस टाइम 2100 था गेहूं, उठाने में 8 दिन लेट हो गया, गेहूं का रेट हो गया 2800। अब 3 बोरी को देख देख के घूम रहे आई, महंगा हो गया यार 3 क्यों लिखवा दी थी? फिर कह रहा मौलाना यार एक ही ले जाओ। रेट बढ़ गया, नियत बदल गई, नियत बदल गई हमारी, रेट बढ़ते ही। और फिर 1 रख ली, 2 रख ली, 1 दे दी।
اللہ نے ایک گھوڑا نکالا, ہاسپٹل میں ڈال دیا, 7 فصلوں کا ایک ڈاکٹر کو دلوا دیا, ہو گیا سیدھا. پھر کہہ رہے اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی مالک ہے, اپنی مت کہہ. وہ بھائی اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھو. اس نے کہا تم ہمیں 1 دو, ہم تمہیں 10 دیں گے. یہ ان کی ایک عادت ہے. اور یاد رکھیے گا یہ تو دنیا کا فائدہ ہے اور آخرت کا فائدہ دیکھیں, آخرت کا فائدہ دیکھیں. علماء کی بات چھوڑیے, بہت بڑی ذات ہوتی ہے علماء کی. علماء کی وہ جماعت ہے جن کے لیے سمندر میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں, ورنہ جتنے دشمن ہوتے ہیں نا علماء کے, یہ ایک قدم نہیں چل پائیں, ایک دن زندہ نہیں رہ پائیں. لیکن دشمنوں سے زیادہ اللہ کی مخلوق ان کے حق میں دعائیں کیا کرتی ہیں. یہ سچائی ہے, بڑی بات ہے. وہ ایک شخص نا بچے کو مدرسے لے کے آیا پڑھانے کے لیے. بچہ چھوٹا تھا, مدرسے پہنچے تو مدرسے والوں نے کہا کہ بھئی کھانے کا خرچہ مدرسہ نہیں اٹھا پائے گا, ہمارا کوٹا فل ہو گیا, کوٹا فل ہو گیا. اللہ توفیق دے میں ایک بیٹے کو حافظ ضرور بنانا, ایک بیٹے کو حافظ ضرور بنانا. آپ کہیں گے کیوں؟ یاد رکھیے گا کم سے کم گھر میں ایک بیٹے کا حافظ ہونا تمہارے لیے جنت کا ٹکٹ بن جائے گا. لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی زندگی جی کے گئے, 4 پلاٹ چھوڑے, 18 مکان چھوڑے, 3 گاڑیاں, لوگ گدگد کر رہے ہیں. کام کرنے اولاد کے لیے کام نہیں. اگر پیچھے قرآن والا نہیں ہے نا تو سب سے نامراد زندگی جی کے مرائے گا, سب سے نامراد زندگی جی کے مرائے گا. اس سے پوری زندگی کسی کی نہیں ہے. اس نے دنیا کا انتظام تو کیا, قبر کا کچھ نہ کر سکتا. اس سے بری زندگی کس کی ہوگی؟ کس کی ہوگی زندگی جس نے قبر کا کوئی انتظام نہ کیا ہو؟ او بھائی وہ بچے کو لے کے آئے, بڑا عاشق تھا قرآن کا بندہ. اس نے کہا جی حضور رکھ لینا. کہا نہیں, کھانا نہیں ملے گا. تو کہنے لگے سنیں, جب آپ کے مدرسے کے بچے کھا لیا کریں تو کچھ سوکھے ٹکڑے تو پھینکیں گے نا, کچھ سبزی یا چاول تو گریں گے. کہا کہ جو بچا کچھ گرا ہوا ہو نا وہی میرے بچے کو کھلا دیا کرنا, لیکن میرے بچے کو قرآن ضرور پڑھایا جائے. باپ یہ کہہ کے چھوڑ آیا. اور جب لوٹ آیا نا 3 دن گزرے تھے, اللہ نے انتظام کیا. ایک بڑی عورت آئی, لاٹھی ٹیکتے ہوئے آ کے کہنے لگی مولانا کوئی بچہ ملے گا؟ کہا کیوں؟ کہا میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں, کوئی ہے نہیں کھانے والا, میرا بھی دل نہیں لگتا, ایک بچہ مجھے دے دو تاکہ وہ میرے ساتھ کھانا کھا لیا کرے. استاد نے اسی بچے کے چہرے کی طرف دیکھا, کہنے لگے ماں یہ بچہ چلے گا؟ ماں نے کہا چل بیٹے. ہاتھ پکڑا, کہنے لگی میں تجھے اپنا گھر دکھا دیتی ہوں. بیٹے میں بوڑھی ہوں, آ نہیں سکتی ہوں, میرے لال دونوں ٹائم تجھے کھانا کھانے آنا پڑے گا. بچے کو گھر دکھایا. پھر کیا تھا, بڑھیا ماں کو بچے والا ماں والا پیار دیتی تھی, بچے کو روز کو کھانا کھلاتی. لیکن جانتے ہو کمال کیا تھا اس عورت کا؟ کمال یہ تھا جب پہلی روٹی نکل کے آتی تھی نا توے سے, چولہے سے نکلتی تو اسے الگ رکھتی, کہتی یہ میری حافظ جی بیٹے کے لیے ہے, یہ میرے حافظ بیٹے کے لیے ہے. اس کے بعد باقی روٹی اپنے لیے نکال کے رکھتی. وہ آتا اس کے ساتھ بیٹھ کے پہلی روٹی اس کو کھلاتی, پھر بعد والی روٹیاں خود کھایا کرتی تھی. ایک وقت گزرتا چلا گیا, یہ بچہ پڑھتا رہا. پھر وہ دور بھی آیا کہ اس بچے کا قرآن مکمل ہوا. جب سورہ ناس کی آخری آیت تلاوت کر رہا تھا, آخری آیت تلاوت کی مکمل ہوئی, اس کے بعد اٹھ کے جانے لگا. استاد نے کہا ٹھہر بیٹے کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ تیرا باپ یہاں بیٹھا ہے, بھائی یہاں, رشتہ دار یہاں ہے, تو کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا آج میں اسے خوشخبری دینے جا رہا ہوں جس نے سال بھر مجھے اپنے ہاتھ کی پکی روٹی کھلائی تھی, جس نے پیٹ ماں والا پیار دیا تھا, جس کے چولہے کی پہلی روٹی میرے لیے تھی. آج اسے خوشخبری دینے جا رہا ہوں. تاریخ گواہ ہے, بچے نے اٹھا اور دوڑ لگائی, اس بوڑھی کے مکان کی طرف گیا جہاں روز روٹی کھانے جاتا تھا. آج جا کے دیکھتا ہے دروازے پہ بھیڑ لگی ہے, لوگ اس کا چہرہ دیکھتے ہیں. اس نے کہا بات کیا ہے؟ کہا بیٹے تو کھانا کھانے آیا ہوگا, لیکن افسوس جو تجھے روٹی کھلاتی تھی آج اس کا انتقال ہو گیا ہے, آج وہ دنیا سے چلی گئی ہے. اتنا سننا چیخ نکل جاتی ہے. واپس لوٹا, کسی نے کلائی پکڑی, کسی نے کہا میرے گھر کھا لے. اس نے کہا یار میں روٹی کھانے نہیں آیا تھا, آج اس کی روٹیوں کا صلہ دینے آیا تھا. کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا آج میں سب سے پہلے اپنے قرآن کی تکمیل کی خوشخبری اسے دینے کے لیے آیا تھا جس نے اپنی روٹیاں کھلا کے مجھے پڑھایا
था, रोते रोते पलट गया, चेहरा उतरा हुआ देखा। उस्ताद ने कहा था बेटे पता तो सही क्या हो गया? कहा हजरत जी जो मुझे बेटा कह के आवाज देती रही, पहली रोटी खिलाती रही, आज वो दुनिया में नहीं रही है। मेरी चाहत ये थी कि पहली खुशखबरी मैं उस माँ को जाके दूं, पहली मुबारकबाद वो मुझे दे, लेकिन वो जा चुकी है। रोते रोते सोया, सुबह हो जाती है, अब गलियों में बातें हो रही है। कोई कहता था कि मैंने उस खातून को जन्नत में देखा है, दूसरे ने कहा मैंने देखा है, तीसरे ने कहा मैंने देखा है। ये बातें हुई, एक कहने लगा यार मैंने तो बात भी की थी, मैंने उससे पूछा बता तुझे जन्नत कैसे मिल गई? उसने मुस्कुरा के कहा कि तुम जन्नत की वजह पूछते हो, मैं कुरान वाले को अपने चूल्हे की पहली रोटी खिलाती रखी, इसी के सदके में रब ने मुझे जन्नत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफा, अजमत कुरान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। इनकी निस्बतें बड़ी काम आती है, बड़ी काम आती है। अल्लाह तौफीक दे तो लग जाना इसका। और एक बेटे को कुरान वाला जरूर बना ले। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, बड़े अक्लमंद थे हाफिज बिलाल साहब के वालिद। एक बेटे को कुरान भी दे के गए, कुरान भी दे के गए। और बेटों से भी गुजारिश करूँगा, एक बाप कितनी मेहनत से औलाद को पढ़ाता है, कितनी मेहनत से पढ़ाता है। याद होगा ना, हमें सभी को याद होगा, हम छोटे थे, हमने कहा अब्बा मेला जाना है, कंधे पे बैठा के 3-3 किलोमीटर अब्बा मेले लेके जाते थे। आज साइकिल मोटरसाइकिल होते हुए बाप को नहीं बैठा सकते। 3-3 किलोमीटर दूर बाप कंधे पे बैठा के लेके जाता, चल बेटे। और एक बार उसने नहीं कहा था मैं थक गया उतर जा, एक बार उसने नहीं कहा उतर जा। हम जानते हैं और ये भी जानते होंगे और सारे उलमा जानते हैं, हमने जब जब मदरसे से अपने बाप को खर्चे के लिए फोन किया ना, उसने जेब झाड़ के नहीं दिखाई, उसने कहा तू पढ़, पैसे हम देंगे। वो कहां से लाया ये वो जानता है, कैसे किया ये वो जानता है, सिर्फ इसलिए ताकि मेरी औलाद को कुरान आ जाए। ये सोच के बेटों पे मेहनत की बाप ने। मैं तो हाफिज बिलाल साहब से एक बात कहूँ और हर हाफिज बेटे से एक बात कहूँ, वो बाप जो पूरी जिंदगी बेटे को कुरान पढ़ाने में मेहनत लगाता है, लेकिन वो इतना मसरूफ रहता है कि अपने बेटे से पूरा कुरान नहीं सुन पाता। उसे मौका ही नहीं दिया जिंदगी में। बच्चों के खर्चे, घर की जरूरतें कभी उसे चैन से लेटने नहीं देती। जब वो लेटने लगा तो फिर हम घर से बाहर निकल गए, इतना मौका ही नहीं मिला। कभी हम बाप से कहते अब्बा जो कुरान तूने पढ़ाया ना आज सुन ले। ओ भाई ये मौका बिस्तर पे नहीं मिलेगा। बाप कब्रिस्तान चला जाए ना, दुनिया मिट्टी डाल के आ जाए तो तुम्हें लौट के नहीं आना है। कहना अब्बा आज तू भी फुर्सत में है, तेरा बेटा भी फुर्सत में है। जिस दिन के लिए तूने कुरान पढ़ाया था ना, आज तेरा बेटा तुझे कुरान पढ़ के सुनाएगा। मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम, इस दिन के लिए बाप बेटों को कुरान पढ़ाता है, इस दिन के लिए बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है। बैठ फिर बाप की कब्र पे अलहन से लेके वन्नास तक पढ़ता चला जा। कब्र की जितनी मुश्किलें होंगी सारी आसान होती चली जाएगी। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, अगर बेटा बाप को कुरान सुनाएगा, खुदा की कसम एक एक आयत के सदके में बाप तेरे बाप खुदा तेरे बाप की कब्र पे इतनी रहमतें बरसाएगा, टूट के बाद में आएगा। अल्लाह तेरे बाप की कब्र को जन्नत पहले बनाना। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत कुरान। आज उन्हें काम आया कुरान पढ़ाना, आज उनके काम आ गया। सुनाओ फिर एक दिन बैठ के अब्बा को कुरान। अब्बा सुनो ना, बहुत दिन हो गए तुम्हें कुरान सुनाने आया हूं, तुम्हें कुरान सुनाने आया। जब पढ़ोगे खुदा की कसम खुदा की रहमत नाज़िल होगी, खुदा की रहमत नाज़िल होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कम से कम एक बेटे को कुरान दे, और फिर सारे बाकी के भाई के चल भाई कोई मसला नहीं है, तू कमा या ना कमा, तू हमारे लिए बख्शिश का सामान बन जा। सुभान अल्लाह, बन जा बख्शिश का सामान। तेरा कितना खर्चा हम उठाएंगे, तुझे बस कुरान पढ़ पढ़ के सुनाना है। जब तक जिंदा रहे घर में कुरान पढ़, जब चले जाएं तो कब्रों पे कुरान सुनाने आना। कहो ये और ये आपके काम आएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, एक बेटे को कुरान जरूर पढ़ा लीजिए ताकि आखिरत का सामान बन जाए, वरना बड़ी बेबसी है, बड़ी बेबसी है। कितना दुख होता होगा उस बाप को कब्र में लेटते वक्त जब उसके बेटे
मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम पढ़ना नहीं आता होगा। कितना दुख होता होगा जनाजे में लेटे हुए उस बाप को जिसके बेटे को अल्लाहुम्मा फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना कहना नहीं आता होगा। वो तड़पता होगा जनाजे में, काश आज मौका मिल जाता उठने का, मैं गिरबान पकड़ के पूछता इस दिन के लिए पाला था मैंने। मजा तो तब है जनाजे में बाप लेटा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, इसके हाथ उठते हो, वो कहता हो वाह मालिक मेरी मेहनत रंग ले आई है, मेरा बेटा मुसल्ले पे आ गया है। और हम तो ये कहते हैं शाहिद जो दर्द बाप के लिए बेटे के सीने में होगा वो पीर के सीने में मुरीद का दर्द नहीं होगा, उस्ताद के सीने में शागिर्द का दर्द नहीं होगा, शागिर्द के सीने में उस्ताद का दर्द नहीं होगा। मजा तो तब है जब मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, जनाजे में बाप लेटा हो और ये जब नियत बांधने के लिए आए, इसे बाप की कुर्बानियां याद आए, बाप की मेहनतें याद आए, ये आंखों में आंसू भर के कहे मालिक बख्श दे इसे। ये वो लेटा है जिसने कुरान की उजरत नहीं मांगी, ये वो लेटा है जिसने तालीम का बदला नहीं लिया। आज मैं रो के कहता हूँ इसे बख्श दे, वो इतना करीम है तेरी भीगी पलकों को देखेगा, आंसू गिरने से पहले तेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा देगा। और बाप बेटे का रिश्ता बड़ा गहरा है, ये याद रखिए, मरने के बाद भी नहीं टूटता है, मरने के बाद भी नहीं टूटता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो जाते रहना बाप की कब्र में। हर भाई की जिम्मेदारी है, अगर जो यहाँ रहता है वो हर जुमे को बाप की बारगाह में हाजिर दे। वक्त है तो अपनी सुबह का आगाज बाप की कब्र से करना। हाँ, बाप की कब्र से करना। वो तुमने नहीं बात पढ़ा, हुजूर मैंने नजर मानी थी कि अगर मेरी ये नजर पूरी हो गई ना तो मैं जन्नत की चौखट चूम लूंगा। हुजूर जन्नत मिले न मिले पता नहीं किधर जाना है, क्या होना। हुजूर नजर मेरी वो मुराद पूरी हो गई है, नजर कैसे पूरी होगी। फरमाने लगे बाप जिंदा है, कहा नहीं इंतकाल हो गया। फरमाया कब्र याद कहाँ है, वो भी याद नहीं। फिर हुजूर कब्र भी याद नहीं, का गुमान करना जहाँ कब्र हो, जहाँ कब्र का गुमान हो। फरमाया बाप की कब्र के पैरों की तरफ चूम लेना, वो जन्नत की चौखट का नीचे का हिस्सा है। और बाप की कब्र का सरहाना चूम लेना वो जन्नत की चौखट का ऊपरी हिस्सा होता है। अपनी सुबह का आगाज बाप की कब्र से करते। हम तो खुल के कहते हैं। मैं एक बंदे को जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को बुरा लग जाता है। मुझसे कहने लगा कि कई दिन हो गए नुकसान पे नुकसान हो रहा है, 2-3 लाख का नुकसान हो गया 15-16 दिन में। क्या हुआ? मैंने कहा यार माँ की कब्र पे कब से नहीं गया है, बाप की कब्र का तो होश ही नहीं है। लेकिन जब से दफन हुई है माँ की कब्र पे नहीं है। मैंने कहा फिर तावीज़ और वजीफा ना पूछ, जा हर जुमेरात को माँ की कब्र पे जाया कर। मुझसे कहने की बजाय ना उनसे जाके कहना अम्मा दुआ कर नुकसान हो रहा है। और उन्हें राजी करने का तरीका ये है हर 8वें दिन कुरान खानी करना। वो 2 मरतबा माँ की कब्र पे गया, तीसरे हफ्ते में मुलाकात हुई, कहने लगे यार बड़ा अच्छा मशवरा दिया, खुदा का शुक्र है जब से जाना शुरू किया अल्लाह ने बरकतें अता फरमा दी, बरकतें अता फरमा दी है। ये माँ बाप होते। और तुम्हें एक बात और बता जाओ, अगर याद रखना चाहिए, चलूं थोड़ा सा आगे, हालांकि वक्त हो चुका है, कल फाता भी होनी है और काम का वक्त भी है, मैं सबकी जरूरतें भी समझता हूँ। हाँ, तो कब्रिस्तान में जो लोग चले जाते हैं वो अपने लोगों का नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा अलहाज कारी यूसुफ जमाल साहिब कबीर। माशाल्लाह पर सब तशरीफ ला चुके हैं, बस मैं बात खत्म करने लगा हूं। चलो आगे थोड़ा सा। जी समझ रहे हैं ना बच्चे मेरी बात? जी मेरे लाल बहुत गौर से सुन रही। पूरी जिंदगी काम आएगी, पूरी जिंदगी काम आएगी। जिनका वक्त गुजर गया उनका तो गुजर गया, अभी हमारा है। हम कोशिश करेंगे इन बातों पर इंशाअल्लाह अमल करने की। तो जो कब्रों में चले जाते हैं ना तो फिर वो इंतजार करते हैं, जैसे हमारे बाप की कब्र है और हम नहीं गए और पड़ोस की कब्र वाला कोई गया है तो कहते हैं मुबारक हो यार तेरा बेटा आया है। और जब पलट के आता है तो उससे कहते हैं जा हमारे घर जाना ना, मेरे बेटे को भेज देना, उसकी बड़ी याद आ रही है।
मेरे पोते को भेज देना, बड़ा प्यारा लगता था मुझे, मेरे नवासे को भेज देना, उसकी बड़ी याद आती है। लेकिन चूंकि एक फासला हो चुका है हमारी दुनिया और उस दुनिया के अंदर, वो कहता कि हम सुन नहीं पाते हैं। कभी पोते को बुलाया जाता है, कभी नवासे को बुलाया जाता है, जिनसे वो दुनिया में प्यार करता था, एक एक बंदे का इंतजार करता है। और खुदा तुम्हें तौफीक दे, दुनिया के रंग रोगन से निकलना, एक दिन कब्रिस्तान जाया करो, अपनों की कब्र पर ठहरा करो, उनसे बातें किया करो, तुम्हारे बैठने से उन्हें राहत होती है। और फिर जो तुम्हें मांगना हो उनसे कहना अब्बा ये चाहिए, दुआ कर देना। जब तुम पलट के चलते हो, बाप हो या माँ हो, फिर वो हाथ उठा के कहता है ये मेरे मालिक, ये मेरा बेटा है। जब ये दुनिया में मैं था, मेरे पास आता था, ये बाहर जाता था, मैं 20 रुपए इसको देता था, मैं 50 उसको देता था। जब कभी मेरे पास आया, मैंने तकिए के नीचे से केला निकाला, सेब निकाला, मैंने कहा बेटे चुपके से खा ले, कोई देख ना ले। कभी मेरे बिस्तर से खाली नहीं गया, आज ये मेरी कब्र से खाली जा रहा है। मालिक मुझे गैरत आ रही है। रब फरमाता फरिश्तों इससे पूछो ये चाहता क्या है, तो वो पूछता है बंदे से बता तेरी क्या मर्जी है, तो वो ये कहता है बाप अगर मेरे पास पावर होती तो मैं खाली नहीं जाने देता। ए मेरे मालिक मैं तो नहीं दे सकता, मगर तू तो दे सकता है, तू तो दे सकता है। मालिक अपने करम से दे। अल्लाह कहता फरिश्तों जब ये बाप के पास आता था वो अपनी ताकत से देता था, आज हम अपनी शायान शान इसे देंगे, हम अपनी शायान शान देंगे। फरिश्ते कहते मालिक क्या देना चाहता है। रब फरमाता इसका नाम अमाल निकाला जाए, नाम अमाल निकाला जाता है। रब पूछता बताओ इसका नाम कौन सी जमात में है। फरिश्ते कहते हैं ये जहन्नमी है। फरमाया जाता है इसे जन्नती लिख दिया जाए। फिर पूछा जाता है बताओ इसकी नेकियां कितनी है, गुनाह कितने हैं। मालिक गुनाह ज्यादा है, हुक्म होता है इसके सारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया जाए। फिर पूछा जाता है बताओ तो सही ये जन्नती है कि जहन्नमी। का दफ्तर तो ये कह रहा है कि ये जहन्नमी है, हुक्म होता है इसे जन्नती लिख दिया जाए। पूछा जाता है ये हमारे दोस्तों में है कि दुश्मनों में। फिर आवाज आती है ए मेरे मालिक ये तेरे दुश्मनों में है, हुक्म होता है हमारे दोस्तों में नाम डाल दो। फरिश्ते कहते मालिक आज ही आया है, इतने इनामात दिए जा रहे हैं, कितना देगा। आवाज आती है चुप हो जाओ फरिश्तों, अगर मैं भी उतना दूं जितना बाप देता था तो फिर मुझ में और बाप में क्या फर्क रखेगा। मैं जमाने को बताना चाहता हूँ कि जो अपनी ताकत के मुताबिक बेटे को दे देता है वो बाप होता है, जो शायान शान देता है वो खुदाए पाक होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ओ भाई अपनों की कब्रों पे जाया करें, अपनों की कब्रों पे जाया करें। आखिरी बात जो बहुत जरूरी बात है ये मैं पूरी कर लूं। अक्सर बाप के इंतकाल के बाद, अक्सर बाप के इंतकाल के बाद बाप यूं समझे एक जड़ है। क्या है बोले आगे पीछे वाले लोग, मजबूरी में तो कोई नहीं बैठा ना। ऐसा तो नहीं है कि ये कुर्सी हटेंगी तब बिस्तर लगेगा तभी लेटने मिलेगा। मजबूरी में तो कोई नहीं बैठा ना। बोलो यार, वरना सलाम पढ़ लो, कोई मसला नहीं है। बोले जरा, मजबूरी में तो नहीं बैठे। चलूं मैं आगे। बाप एक जड़ की तरह होता है। जब बाप इंतकाल कर जाता है ना तो फिर टहनियां बिखर जाती है, बिखर जाती है। जब तक बाप मौजूद रहता है ना फिर औलाद एक दरख्त से जुड़ी हुई शाखों की तरह होती है, और जब बाप चला जाता है तो वही शाखें बिखरे हुए पत्तों की मानिंद हो जाती है। मैं सारे भाइयों से गुजारिश करूंगा, बाप गया है तो ये चमन बिखरना नहीं चाहिए, ये मोहब्बतें टूटनी नहीं चाहिए, दूरियां नहीं बढ़नी चाहिए। दौलत, जायदाद, पैसा ये अपनों के सामने कुछ भी नहीं होता है। ये अपनों के सामने कुछ भी नहीं होता है। अगर किसी का भी कोई काम है और एक कमजोर है तो सारे भाई साथ रख के काम करें। लोग कहते हैं जी मौलाना मैंने अपने अब्बा के 40 में बना 50 दे के बनवाई थी। बड़ा लोग खाते गए, बड़े लोगों ने खाया, बड़े लोगों ने खाया। अच्छी बात है, अच्छी बात है गरीबों को खिलाना, कुरान वालों को खिलाना अच्छी बात है, लेकिन अमीरों को खिलाना अच्छी बात है। नोट के खिलाना ये कतई नाजायज बात है। दावत के तौर पे वलीमे की तरह दावतें देना
یہ قطعی غلط بات ہے. یہ مسئلہ کیا حضرت میں آپ کو بتاؤں. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سمجھیں. یہ ٹھیک ہے کہ آپ غریب کو 4 دیگے 5 دیگے کھلائیں, لیکن تمہیں کیا لگتا ہے ابا خالی بریانی کھلانے سے راضی ہوگا؟ خدا کی قسم تمہاری بریانی کھلانے سے ابا اتنا راضی نہیں ہوگا جتنا سگے بھائی کو اپنے پلیٹ میں اپنے ساتھ کھلانے سے ابا قبر میں راضی ہوگا. یہ اصل ہوتا ہے. جو بیٹوں کو وہ چھوڑ کے گیا ہے وہ اس بات سے راضی نہیں ہوگا ہر بیٹا الگ اپنا بھگونا بنائے. وہ اس بات سے راضی ہوگا میرے سارے بیٹے ایک نہ ایک دن سال میں ایک جگہ بیٹھ کے ایک ساتھ روٹی کھایا کریں. یہ چیز باپ کو سب سے زیادہ راضی کرے گی. اس پہ دھیان سبھی کو دینا, یہاں سے لے کے پیچھے تک پورا مسئلہ. باپ کے انتقال کے بعد بھگونوں میں اتنی خوشی نہیں باپ کی جتنی پریوار کے اکٹھا ہونے میں خوشی ہوتی. دوسری بات اسی کی بات جو ایک بات کی اسی کا اگلا حصہ میں بیان کروں. باپ کے انتقال کے بعد بہنیں محتاج نہیں ہونی چاہیے. بہنیں محتاج نہیں ہونی چاہیے. مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ کی بہنیں ہیں کہ نہیں ہیں, ہے نا؟ ماشاءاللہ اللہ نے 3 بہنیں اور 5 بھائی بھی سلامت ہیں. اللہ حاجی صاحب کے اس پورے پریوار کو سلامت رکھے, اس چمن کو اللہ شاد و آباد رکھے. تو میں ایک بات سبھی سے کہہ رہا ہوں, یہ نہیں میں بلال صاحب سے یا ان کے بھائیوں سے, میں سارے حضور کی امت کے نوجوانوں سے جو یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں ان سے بھی, اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہندوستان دنیا میں کہیں بھی سنتے, میں سبھی سے یہ کہہ رہا ہوں بھائی باپ کے انتقال کے بعد نا بہنوں کو لاوارث نہیں بنانا ہے. لاوارث نہیں بنانا. اکثر لوگ کہتے ہیں جب باپ چلا جاتا ہے تو بیٹیوں کا مہکا اجڑ جاتا ہے, لیکن ہمیں یہ مثال بدل رہی ہے, بدل دینی ہے. جس بھائی کو بھی پتا چلے بہن آ رہی ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ یاد رکھ کے جب بہن آتی تھی تو ابا کہاں جا کے کھڑا ہوتا تھا, جب بہن آتی تھی تو میرا باپ کہاں کھڑا ہوتا تھا. اگر تمہارا باپ یہاں سے نکل کر روڈ پہ جاتا تھا تو دوڑ کے روڈ پہ پہنچ جاؤ. اگر وہ بس اسٹینڈ پہ جاتا تھا تم بائک اٹھا کے وہاں چلے جاؤ. اس کو دیکھ کے منہ نہ بگاڑنا, ایسے چہرے سے استقبال کرنا کہ تمہارے چہرے کے اندر اسے باپ کا چہرہ دکھائی دے جائے. خدا کی قسم وہ تیرے لقمے کھا کے راضی نہیں ہوگی, تیرے چہرے میں باپ کا چہرہ دیکھ کے مسکرانے لگے. اصل کام یہ کرنا ہے, اصل کام یہ کرنا. اور آپ کے دروازے میں آپ کی بہن راضی ہو گئی نا تو قبر میں صرف باپ راضی نہیں ہوگا, مدینے میں رسول پاک بھی راضی ہوگا, خدا پاک بھی راضی ہوگا. تو یہ ذمہ داری والے کام جو سب سے زیادہ ہماری قوم کے اندر تباہی پھیلا رکھے گئے. اللہ توفیق دے, پریوار کو بگڑنے نہیں دینا ہے, بکھرنے نہیں دینا ہے, محبتیں بانٹنی ہے, ایک دوسرے سے پیار کریں, ایک دوسرے سے محبت کریں. ماں باپ بڑی دولت ہے, اس کی قدر کریں. اگر ماں باپ پہ بات کرتا تو اور بھی کئی گھنٹے چاہیے تھے. بس ایک یوں سمجھ لیں میرے حضور اپنے چچا کے ساتھ چل رہے تھے نا تو حضور کے چچا حضور کے ادب میں پیچھے تھے. حضور نے کلائی پکڑ کے کہا چچا میرے پیچھے نہ چلا کرو, تم میرے پیچھے چلتے ہو تو لگتا ہے کہ میں اپنے باپ کے آگے چل رہا ہوں. چچا نے کہا یا رسول اللہ ایسے کیوں؟ کہنے لگے لوگ کہتے ہیں تمہارا چہرہ میرے باپ کے چہرے سے ملتا ہے. حضور نے چچا کی اتنی عزت کی ہے, چچا کی حضور نے اتنی عزت کی. جس نے چچا کو اتنا احترام دیا ہو, اگر باپ اس کا دور پاتا تو وہ باپ کو کتنی عزت دیتا. اب ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے ماں باپ کی عزت کریں, قدر کریں. فرمایا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تمہیں عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے, اور عبادت کے بعد جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. کوئی مشیت کا ارادہ یہ پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کرو, لیکن صبح کو تم نے باپ کو گھور کے دیکھ لیا میں تیرے سجدے تیرے منہ پہ مار دوں گا. وہ تو یہ کہتا ہے تو عشاء پڑھ کے سو جا, فجر پڑھنے کے لیے مسکرا کے اٹھ, اپنے باپ کا چہرہ ہنس کے دیکھ, تیری پوری رات کو میں عبادت میں لکھ ڈالوں گا, تیری پوری رات کو عبادت میں لکھ دوں گا, پوری رات کو عبادت میں لکھ دوں گا. یاد رکھیے گا یہ عبادت تب تک ہے جب تک باپ کا چہرہ موجود ہے, جب تک باپ کا چہرہ موجود ہے. یہ چلا گیا تو اس عبادت سے محروم ہو جاؤ گے. پوچھا گیا یہ کیسے پتا چلے گا اللہ راضی ہے کہ ناراض؟ محبوب فرماتے ہیں اٹھ کے باپ کا چہرہ دیکھو, اگر تم سے تمہارا باپ راضی ہے تو سمجھ لو تم سے تمہارا خدا بھی راضی ہے. فرمایا اگر باپ ناراض ہے تو سمجھ جاؤ خدا بھی ناراض ہے. خدا کی ناراضگی کا پتہ باپ کی ناراضگی سے چلتا ہے, خدا کی رضا کا پتہ باپ کی رضا سے چلتا ہے. اب میری گزارش ہر شخص سے ہے, امید کرتا ہوں ہر شخص اپنے باپ کی عزت کرے گا, ہر کوئی اپنے باپ کی قدر کرے گا. انہیں کبھی تانا نہ دینا, انہیں کبھی ذلیل نہ کرنا, انہیں کبھی ڈانٹنا مت, ان کے ساتھ کھڑے رہنا. میں تو کہتا ہوں ماں باپ کے ساتھ فرینڈلی رہا کرو,
फ्रेंडली रहा करो, कभी कंधे पे हाथ भी रख के कहा करो अब्बा बताओ कैसी कट रही है, कभी 5 मिनट देख के पूछा करो जवानी के दिन बताओ तुम्हारे कौन यार थे, कभी पूछा करो उनसे ये भी, खुदा की कसम तुम्हारे जो कैप्सूल और बोतलें होती है ना उनसे उनको इतनी एनर्जी नहीं मिलती जितने तेरे प्यार के लहजे से उनको ताकत मिला करती। तो आप अपने बाप के साथ इस तरह रहे, फ्रेंडली रहे, हर कोई फ्रेंडली ना रहे, ये नन्हे मुन्ने फ्रेंडली ना रहे, कभी एक कंधे पे हाथ रखे, तुम्हें अदब कर। और मैं बच्चे रहते हैं मैं इनसे ये बात भी कह जाऊँ, मेरे लाल अगर मोबाइल चलाते हो ना कोई स्कूल में चलाना, उससे ज़्यादा कोशिश करें कि आप किताबें पढ़ें। अगर आप मोबाइल चलाएंगे तो 20 साल बाद तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी, और किताबें पढ़ोगे तो 20 साल के बाद हुकूमत करोगे तुम। कलम तुम्हारे हाथ में आएगा ना तो पावर तुम्हारी होगी, फिर कंप्यूटर लैपटॉप बड़ी बड़ी चीजें सारी टेक्नोलॉजी तुम्हारे कदमों में पड़ी होगी। इसलिए मेरे बच्चों गेम नहीं खेलना है, किताबें पढ़नी है, अभी वक्त पढ़ने का है, सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देना। आपको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बातें करें सारे बच्चे, वादा करें पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मेहनत से सारे बच्चे मेहनत से पढ़िएगा, आप कामयाब बनिए, फिर सारी खुशियां तुम्हारी कदमों में होंगी। आज आप मोबाइल खेलोगे, गेम खेलोगे, आंखें खराब होंगी, कान खराब होंगे, जिंदगी खराब होगी, आखिर में भिखारी बनोगे, कोई तुम्हें लड़की नहीं देगा, फिर तुम चोरी करोगे, डकैत बनोगे, तबाह कर दिए जाओगे, जेल में पढ़ोगे। आज किताबें पढ़नी शुरू कर दो, कल हुकूमत करोगे, गाड़ियां तुम्हारे आगे पीछे होंगी, लोग तुम्हारे इशारे के मोहताज होंगे, इज्जतें तुम्हारे दाएं बाएं रहेंगी। इसलिए सारे बच्चे पढ़े, मोबाइल फेंक दे, ये अंग्रेजों की चली हुई चालें हैं जो हमारी नस्लों को बर्बाद करना चाहती है। हम अंग्रेजों के इरादों को पूरा नहीं होने देंगे, हम वो इरादे पूरे करेंगे जो मदीने वाले ने हमें दिए थे। पहला ऐलान किया था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, हम पढ़ के दिखाएंगे और समाने को बताएंगे हम हुसूल के उम्मती हैं, हम निकम्मे नहीं हैं, बल्कि हम कामयाब कौम बन के दुनिया में आए। पढ़ेंगे बच्चे इंशाल्लाह, अब आपको परेशान तो नहीं करेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप बिलाल साहब बैठे, वहाँ मेराज साहब बैठे, देखिए सारे उलमा बैठे, इन्होंने अपने बाप का सर ऊंचा किया है, सर ऊंचा किया, आपको भी सर ऊंचा करना है, पढ़ना सारे लोगों को। मौला करीम मेरी गुफ्तगू में जो गलतियां हमदन साहब लफ्ज़न हो गई हुई, मौला माफ़ फरमाए, इसके सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिरोगी, सजदे की फरमाइश हो रही है, तो जल्दी से पूरा कर लेता हूँ, जरा कह दे सुभान अल्लाह, बोल दे जरा सुभान अल्लाह। मैंने आपसे चंदा नहीं मांगा।